सोचा मेरा इन्हां नाल बड़ा प्यार आ किते इह होवे कि मैं अपना जिहड़ा तेरा लेला कट के लिया ना लहू दा थोड़ा जिहा इहनूं भी दे देना भी अपने घर ते ला ले। हालेलुया जदों ला के चले ते गए नाल निकल ते गए बड़ी भीड़ चली गई आ 6 लाख लोग निकले आ। प्रभु दा वचन बयान करदा कई लोग रस्ते दे विच ही परमेश्वर दे विरुद्ध बुड़ बढ़ाए ते रस्ते विच ही नाश है। तू भी प्रजा सी है, तू भी चुने हुए लोग सी। हालेलुया परमेश्वर दे प्रेमी लोगों इन्हां गल्लां ते खबरदार होवो, इन्हां गल्लां ते चकन्ने हो जाओ कि आने वाला समा जिहड़ा इहदों भी भयानक समा आने वाला आ। आने वाले समय च इहदों भी ज्यादा दुख आने वाले आ। आने वाले समय च इहदों भी वड्डियां तो वड्डियां बीमारियां आने वालियां ने। और खुदा सानू की कह रहा है मेरी प्रजा इन्हां दे विचों की करो निकलो, की करो प्रजा की करो निकलो। बोलो हालेलुया। निकलण दा मतलब की है? ये नहीं कि इस पिंड नूं छड्ड के चले जाओ, क्योंकि इत्थे होर भी लोग वसदे ने। जरूरी नहीं मसीह वसदे आ, जरूरी नहीं तौबा कीते लोग वसदे आ, वो भी लोग वसदे जिहड़े यीशु मसीह नूं मनदे नहीं। हालेलुया 6 लाख दी भीड़ निकली सी, मिली जुली भीड़। मिली जुली भीड़ दा मतलब विच गुनेगार भी सी। हालेलुया वो मेल जोल ना कई चलन दे सी एक दूजे दे नाल। चल कोई गल नहीं यार, वो चलिया ते मैं भी उहदे नाल चलिया। खुदा दे प्यारे लोगों मिली जुली भीड़ वाला सिस्टम ना रखो, बल्कि किहड़े बड़ो नखार मसीह बन जो। हालेलुया पूरे शुद्ध मसीह बन जो, पूरे कामल नरोल मसीह बनो। क्योंकि वचन विच लिखिया परमेश्वर दा वचन कहंदा आ कि मैं एक निशाने दी ओर दबी जा रहा हां। हालेलुया किस निशाने दी ओर दबी जाना आ कि एक मुक्त असीं हासिल करना आ। दुनिया दे विच रह के बहुत कठिनाइयां आउणगियां, बड़ियां मुश्किलां आउणगियां, पर खुदावंद खुदा कह रहा उन्हां विचों निकलो। उन्हां वाले काम ना करो, उन्हां वाले काम जिहड़े रीतां रिवाज जो ना करो। असीं कहने आ असीं उन्हां तों वध करांगे। हालेलुया तद ही बाबा दे विच असीं भी आ जांदे आ। तद ही इस कारण असीं भी इस भुख महामारी जो भी चल रही ना इहदे विच असीं भी आ रहे हां। जे अज पूरे दुनिया ते काम बंद हो गए ना ते जिहड़े तुसीं मसीह जां दूसरे करदे इन्हां दे काम नहीं बंद हो गए। जे उन्हां नूं घाटा दूजे लोकां नूं तां सानूं घाटा नहीं है बई, घाटा कि नहीं भाई जी। हालेलुया ते फिर आपां क्यों उन्हां दे साथी बनने आ, आपां क्यों उन्हां दे संगी बनने आ? खुदा सानूं कह रहा इन्हां विचों की करो निकलो। हालेलुया एक विश्वासी इंसान की करदा जो 4 गुनेगार खड़े होंदे ते विच विश्वासी जाके भी उन्हां दे विच खड़ा हुंदा है। जब विश्वासी उन्हां दे विच जाके खड़ा हुंदा, जो गुनेगार गल्लां करदे आ ते विश्वासी दे हत्थ ते हत्थ मार के गल्लां करदा हा 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 करदा उन्हां दे विच। उन्हां चों बाहर निकले कि उन्हां दे विच आ। खुदा दा वचन की कहंदा आ तन ओ जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा ना मखौलियां दी जुंडी दे विच। हालेलुया ओए उस दरख्त वर्गा जिहड़ा नदियां दे किनारे ते लगा जिहड़ा समय सिर फल देंदा ते जिहदे पत्ते औण दे समय नहीं कदे कमल आउंदे नहीं। बोलो हालेलुया प्रभु कह रहा इन्हां दे विचों की करो निकल आओ। असीं की कहने आ नहीं नहीं असीं इन्हां नूं छड्डना नहीं आ, इन्हां नाल साडा बड़ा की आ। ते जब प्यार है तो फिर उन्हां नूं वायरस होंदा ते तुसीं भी करा लो, क्योंकि प्यार नाल ते प्यार दा बदला मिलना ही आ कुछ तुहानूं। हालेलुया पर प्रभु की कह रहा है मेरी प्रजा इन्हां दे विचों की करो निकलो। अगर जे मूँह नूं वही बंद कर लवांगे ना कुछ नहीं होना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਰਪੜ ਪਏ ਨੇ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 16 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 50 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 7 ਹੈ। पढ़िए परमेश्वर दे पवित्र वचन नूं। अते जेड़े 10 सिंह तै वेखे सन, जेड़े 10 सिंह तै वेखे सन, नाले ओ दरिंदा ए उस कंजरी नाल वैर करनगे। हां जी अते ओनु उजाड़ देणगे। हां जी अते नंगिया करनगे अते ओदा मांस खा जाणगे अते ओनु अग नाल साड़ सुटणगे। क्यों जो परमेश्वर ने उन्हां दे दिल विच ए पाया भई
ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। आमीन हालेलुया। अंत दे समय च सब कुछ होएगा, पर खुदा कह रहा अपनी प्रजा नु, हे मेरी प्रजा। किदा लिखा जबूरां दी पोथी 50:7 विच, हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा सुन ते मैं बोलांगा, सुन अते सुन अते मैं बोलांगा। तुसी भी बोलो ना, नाले सुनो। खुदा कह रहा हे मेरी प्रजा सुन अते मैं की करांगा, बोलांगा। कौन बोलदा साडे नाल? खुदा बोलदा आ। बाइबल बयान कर दिया ऐसा कोई दुनिया दा खुदा नहीं है इस मसीहा तो बिना खुदा जेड़ा आके उन्हां दे नाल गल्लां, जेड़ा उन्हां दे कोल आके बिंदा है। हालेलुया। खुदा कहंदा जिथे 2 ते 3 इकट्ठे हो जाणगे उत्थे मैं की तुहाडे। परमेश्वर दे प्रेमी लोगों, कितना भला साडा खुदा आ, कितना चंगा साडा खुदा आ। कि ਉਹ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? हे इस्राएल, हे इस्राएल मैं तेरे उत्ते साखी देंगा, हाँ परमेश्वर तेरा परमेश्वर ही हाँ। मैं परमेश्वर तेरा परमेश्वर ही खुदा कहता मैं तेरे उत्ते की करांगा साखी। साखी का मतलब की करांगा, मैं अगुवाई करांगा तेरी। हालेलुया। जबूर 32:8 आयत पढ़ोगे, उत्थे लिखा प्रभु कहता तू किस राह ते चलना है, किस मार्ग ते चलना है, मैं तेनू सिखावांगा ते मैं तेनू सलाह दवांगा। खुदा साडा सानू आके सलाह दिंदा है कि तुसी किस राह ते चलना, पर असी इस गल नू वेखना कि खुदा साडा की कह रहा, हे मेरी प्रजा मैं बोलांगा ते तू की कर, सुन। अपने खुदा दी आवाज नू सुनिए, साडा खुदा की कह रहा। जी शायद जो 51 पढ़ोगे ना, ਉਹਦੀ 4 आयत ਵਿੱਚ लिखा परमेश्वर ਦਾ पवित्र वचन। परमेश्वर ਦੇ प्रेमी लोगो, और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ वचन ਨੂੰ पढ़दे जो, और इस वचन ਨੂੰ मैं कहना ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। 52:4 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, हे मेरी प्रजा मेरे ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, हे मेरी उम्मतो मेरे ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਓ, ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ, ਕੰਨ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ, मेरे वाल ध्यान दे। और खुदा दा वचन प्यारो इस समय दस रहा कि हे मेरी उम्मत, हे मेरी उम्मत मतलब हे मेरी कौम, क्योंकि भविष्यता किथों निकलदी आ, मेरे तो निकलदी। खुदा कहंदा ਅਤੇ मैं अपना इंसाफ लोकां लई चानण लई रख छड्डांगा। हालेलुया। प्रभु दे प्यारिओ, परमेश्वर सानू इदां ही दसना चाहुंदा आ कि उन्हां लोकां ते बवा पैणी आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ खुदा दे अनआग्याकार ने। ठीक है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਣ ਲੈਣ। परमेश्वर दे प्रेमी लोगों, जद ही मैं कल दे समय विच प्रार्थना कर रहा घर विच ते, और उस समय परमेश्वर मैनू यही वचन दे रहा कि अज जाके प्रजा नू कह कि मेरी प्रजा इन्हां दे विचों की करो, निकल आओ। साडी प्रजा दा की हिसाब किताब है। हालेलुया। जिन्ने लाई गली तो उहदे नाल तुर, उन्हां दे विचों की करना, निकलना है। गुनेगार लोकां वाले काम नहीं करने, गुनेगार लोगों की संगत नहीं करनी, कि उन्होंने छड्ड नहीं देना, भी उन्होंने वाले काम छड्ड देने, उन्होंने वाले काम छड्डने। मेरे अज जो मेरी भैनों ते भराओ, खुदा सानू की दस रहा जो इस समय परमेश्वर का वचन कह रहा, उन्हों दी बवा तुहाडे उत्ते किते आ ना पैण। सद खुदा सानू कह रहा उन्होंने दे विचों की करो, निकलो। जो 18:4 आयत पढ़ दिते की लिखा, हे मेरी प्रजा इन्हां विचों की करो, निकल आओ, मते तुसी इन्हां दे पापां दे भागी होवो अते इन्हां दी बवा दे साझी हो। जे बवा पूरे संसार ते पै रही आ ते मेरे अज जो भैनों ते भराओ, तुसी ते मैं भी उसे संसार विच रह रहे हैं। यो हवा दूसरे लोगों ते चल रही आ ते ओही तुहाडे ते मेरे ते
ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ 21 ਐਤ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਡਾਢੀ ਕੜੜੀ ਹੈ। 16 ਦੀ 16 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮਦਿਗੋਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ। ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਟੋਰਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਵਾ ਵੇਖੀ ਹਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋ ਵਗਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਪੌਣ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਠੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਭੁਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਭੁਚਾਲ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਢਹਿ ਪਏ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਢਹਿ ਪਏ। ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਲੱਦਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਵਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਜਦ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਦੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਨਸ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਨਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਾੜ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਟਾਪੂ ਨਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਾੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਫਰ ਬੁਕਣਾ ਬਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਡਾਢੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਗੜੇ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਰ ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਰਮੀਆ 51 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੀ ਸ਼ੇਬਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਅਪਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨੱਠੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨੱਠੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਠਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਹਰ, 3 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, 4 ਗੁਨੇਗਾਰ ਖੜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਖਰੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਜਰਬੇ ਤਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਤਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਭੀੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਤਿੱਕਰ ਅੱਪੜ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਉਤਪਤ 11 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਤਪਤ 11 ਬਾਪ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰਨ ਉਤਰਿਆ? ਜੋ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 7-7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਹੂੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਰੱਪੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਕਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਦੋ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ। ਯਾਦੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਿਕਲੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਭਵਿੱਖਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਭਾਈ?
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਿਕਲ ਆਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਡੇਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਣ, ਅਯੂਬ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀਏਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, 3 ਦਾਸ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਫਕਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਨਿਕਲ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੀਏ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਜਦੋਂ 6 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 14 ਤੋਂ 17 ਐਤ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਦੀ 14 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਟੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਹਾਂ, ਹਨੇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ? ਹੂੰ। ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁਪੇ। ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ ਭਈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਜਵਾਨੋ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ